Bonjour. Le papillomavirus humain, ou HPV, est un virus courant qui peut être transmis par contact sexuel. Il existe de nombreux types de HPV, plus de 200 types. Certains pouvant causer des verrues génitales et d'autres types plus dangereux pouvant être associés à un risque accru de cancer au niveau de l'appareil génital, tel que le cancer du col de l'utérus, mais aussi d'autres formes de cancer comme le cancer de la gorge. Le vaccin qui nous permet de nous protéger contre ce virus est disponible et il est même recommandé pour les jeunes filles et les jeunes garçons avant qu'ils ne deviennent sexuellement actifs. On commence par la première question. Comment l'infection HPV a-t-elle évolué durant les années précédentes? Et elle est-elle fréquente? اوكي انت عم تسالي بلبنان يا en général? En général ou au Liban aussi. Ok. Alors, en général, elle est fréquente. L'infection de l'HPV, elle est fréquente. En général, c'est entre 70 et 80% qu'on peut attraper le HPV. Au Liban, c'était pas assez fréquent لأنه ما كان في multiple partners و sexual activity précoce والقصص لأنه كانوا عادة في monogamie plus que maintenant. هلا كونه عم بيصيروا التينيجرز والعالم more open, more sexually active, etc. It's increasing. The rate of HPV infection is increasing. C'est en train d'augmenter. Et quels sont les symptômes associés au HPV et comment peut-on les détecter au niveau clinique? Ok, il y a deux types de HPV. Il y a les HPV oncogéniques اللي هن بيعملوا كانسر والautre type هو ال HPV اللي بيعمل mucosal warts يعني اللي بيعمل كونديلوما بنسميها نحن اكيوميناتا. هن تواليل هيك شكلهم مثل القرنبيط. اوكي الاثنيناتهم اسيمتوماتيك فيك تقول يعني اسيمتوماتيك من ناحيه انه ما بيوجعوا ما بيزعجوا اتسيتيرا بس الكونديلوم بنشوفها كلينيكمون بتجي عنا البيشنت عندها تواليل بنطلع فيهم بنعرف دايركتلي انه هول كونديلوما اكوميناتا لانه شكلهم باسوغنومونيك يعني بنعرف دغري انه ما في غير تواليل بيكونوا هيك شكلهم. تاني بارتي اللي هي اونكوجينيك الانكوجينيك اتش بي في مثل 16 18 33 35 اتسيتيرا اتسيتيرا هول بيفوتوا على الخلايا تبع الكول اوكي وفيهم يفوتوا على الخلايا تبع البينيس فيهم يفوتوا على الخلايا تبع الانوس فيهم يفوتوا على الخلايا تبع الفولف تبع الفاجين كل شيء بس انه موستلي على الخلايا تبع الكول وبلشوا يغيرون avec le temps بس ça prend beaucoup de temps حتى يغيرون دونك ما في سيمبتوم للHPV ما بنحس انه في شيء بس انه يفو فير لو فولو اب كرمال حتى نلقط الخلايا اللي عم يتغيروا قبل ما يكونوا صاروا بخوفوا. اوكي بس نحن اور اميونيتي هي اللي بتروحهم يعني مناعتنا هي اللي بتصححهم. سو بيزيكلي في منهم بيصحوا منهم وبيرتاحوا وفي منهم لا بدهم يضلوا على فولو اب. Autre qu'un rapport sexuel non protégé, quels sont les différents modes de transmission de ce virus? اوكي هلا هيدا الفيروس c'est un virus de contact يعني بس بده يكون في سكين تو سكين او ميكوزا تو ميكوزا كونتاكت كونتاكت حتى يصير في هيدا الانفكشن يعني اذا عدنا بتواليت كان في عليها اتش بي في ما معقول نلقط الاتش بي في. اوكي دونك c'est une infection qu'on attrape pas من الكونتاكت. Au cas d'un diagnostic positif de HPV, quel type de surveillance ou traitement faudra-t-il? Alors, يكون في كونديلوم donc on est sûr et certain انه هذا الاتش بي في يكون يا 6 يا نص. كل ما يكونوا موجودين فينا نعمل شغله من الاثنين يا اما بنحرقهم بالكريم او ليزر اوكي او فينا نعمل اكسيزيون تنشيل اوكي دونك هون عندي ريسك بيرجع يعمل ريسيديف داكور يعني ما انه ريسك زيرو يعني une fois on a éliminé les condylome في ناس بيصير في عندهم ريكورنس مره واثنين في ناس بيعملوا كونديلوم مره واحده بحياتهم كل سيت une fois اشتيون ما بقى يشوفون بحياتهم اوكي هلا بكون عندهم دي ليزيون au niveau du col وجينا عملنا الريشيرش للاتش بي في هون بدنا نشوف شو عندنا بالضبط لانه اذا يكون اتش بي في بوزيتيف مش معناتها انا تمشت الاتش بي في 100% رح اعمل كونسير اوكي معناتها شغلتين انا بدي اشوف السويفي تبعه دونك il y a des lésions وقتها تكون موجوده نعمل بيوبسي بالكول حسب بيوبسي شو بتقلنا البيوبسي. Dans le cas d'absence du traitement, autre que le cancer du col de l'utérus, le HPV augmente-t-il les risques de développer d'autres cancers? Et quels groupes de personnes sont les plus à risque? HPV عم نحكي كونسير كول فاجن فولف انوس بينيس اوروفارينكس هاد اند نك هول يلي هن
في شيء خاص بالجلوكوز يعني لازم نعمل موديفيكاسيون سريعة في هذا HPV في عملنا كونسير بهول المعطل اللي عم نحكي. Comment peut-on minimiser les facteurs de risque associés à l'infection par le HPV? هلا إذا بتقولي لي شو فينا نعمل؟ يعني أول شيء واحد il faut respecter le corps, il faut limiter les partenaires ou à part ça il faut pas faire des rapports non protégés à شخص suspect. C'est comme ça qu'on limite les infections. La أكتر ولا Et le vaccin contre le HPV est-il faisable pour les deux sexes? Et y a-t-il une tranche d'âge précise qui doit prendre ce vaccin? D'accord. Donc ça, c'est une question qui est très importante parce que dans le temps, quand le vaccin a été développé il y a plus que 25 ans, il était surtout destiné pour les filles et pour les filles qui étaient en bas âge, en particulier pour les filles qui ont entre 9 et 24 ans. Maintenant, on peut le faire à partir de 9 ans, on peut arriver jusqu'à l'âge de 45 ans, mais le plus tôt on le fait, le mieux c'est, parce que dans la plupart des cas, il est beaucoup plus efficace quand on le fait en bas âge. Donc, il peut prévenir beaucoup plus le cancer quand il est fait en bas âge. Par contre, s'il est fait à un âge plus avancé, à partir de 25, 30, 35 ans, c'est pas qu'il nuit, mais le taux de protection qu'on peut avoir si on le fait assez tard dans la vie devient moindre. Donc il devient moins long. Dès qu'il a été développé au départ, c'était un virus, c'était un vaccin qui était destiné surtout pour les filles. Maintenant, on sait très bien qu'il faut vacciner les deux sexes en même temps. Et plus on vaccine les garçons et les filles, meilleure sera la protection contre le HPV dans la communauté. Et y a-t-il plusieurs doses requises ou c'est juste un vaccin? Donc ceci est une très bonne question aussi parce que en général on fait 2 doses avant l'âge de 14 ans et après l'âge de 15 ans on doit faire 3 doses. En général on les fait pendant 6 mois, donc à 0, 2, 6 mois. Ça peut être étalé jusqu'à 1 an. Mais le fait d'être plus âgé que 15 ans, on a besoin de 3 doses parce que notre système immunitaire est beaucoup plus robuste en bas âge. Donc de là l'importance du vaccin et de la sensibilisation qu'on est en train de faire. Exactement. La vaccination chez les jeunes. مش بعد 25 سنة. Donc avant qu'on entame l'activité sexuelle. Alors, oui, avant d'entamer l'activité, mais même si vous avez entamé l'activité sexuelle, c'est toujours bénéfique pour les virus que vous n'avez pas attrapés, à condition que ça soit avant 25 ans. Et est-ce qu'il y a des effets secondaires à ce vaccin? Au début de la vaccination, les cas rapportés de side effects étaient énormes. Puis avec le temps, les cas rapportés ont eu tendance à 0, alors que la vaccination a continué. Normalement, quand un vaccin a des effets secondaires, ça ne diminue pas, exactement, tu as tout compris. Donc, Manetta, c'était des rapports, c'était des symptômes rapportés qui sont dus à une hantise. Voilà, c'est des choses faussées. Normalement, on devrait avoir une augmentation, alors qu'il y a une diminution des cas rapportés. Donc, d'après votre opinion professionnelle en tant que gynécologue, oncogynécologue, pourquoi, qu'est-ce que sont les répercussions du HPV sur la grossesse des femmes et sur leur fertilité? Rien, 0. Mais quand la patiente est contaminée par l'HPV, elle peut tout simplement être enceinte sans aucun problème. Il faut se rappeler que l'HPV, quand on est contaminé par l'HPV, 97% va être éliminé spontanément par le corps humain, par l'immunité humaine. Avant de clôturer, vous voulez envoyer un message aux jeunes qui vont pouvoir vous entendre à propos de l'HPV? Ok, donc c'est en relation avec les relations sexuelles. Ok, donc protégez-vous. Ok. Je ne suis pas dans une position pour vous dire quoi faire, vous savez tout, mais il faut se protéger et il faut surtout faire ce vaccin dès qu'on peut, parce que le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Et si on attrape un virus, on ne sait pas, ça peut se transformer plusieurs années plus tard en cancer. Donc c'est l'un des cancers, les rares cancers qu'on peut prévenir, pas seulement dépister, pas seulement traiter ou guérir,
c'est l'un des rares cancers qu'on peut prévenir. Donc, quand on peut le faire, il faut le faire.